في الدين والدنيا والآخرة لهذه النية ولكل نية صالحة في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وتلقى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش ضربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل متراء امرأ من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد به الطلب بعدن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه بدر في تمام محل القيام. صلى الله على المصطفى بسبيل مستمر الله سينفع حيث أتينا يا نبي سلام عليك
al-'arifun ala istihbab khitam jimil amal. Ini faqad ajma' hukum setuju al-'arifun pas orang banyak orang yang sekenal ke Allah. Nanti baru orang kenal baru bunten ke Allah. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan tapi tak kenal. Umpama berzaid ini kayak Shona Ahmad Baizi, tapi dia tak kenal tak teman bujabu, tak kenal. Atau mencari Shona apa angki kisah? Siapa kakek? Pada nikah. Berdua yang kenal orang Shona Ahmad Baizi atau teman Abu Jabu. Shona juga kenal. Jadi ke Allah nikah, dia tahu bahwa si mencipta kiri ke Allah, tapi dia tak kenal ke Allah. Mereka pakai kocak, mereka pada kocak paling al-alim atau al-arif billah, pada al-jahil billah. Membaca al-arif billah orang yang kenal ke Allah berarti sebagai ke al-jahil billah dan bodoh kepada Allah. Alhamdulillah. Fakat ajmal arifun ongkong setuju al-arifun pasal banyak orang yang semarifat ke Allah. Banyak orang yang kenal ke Allah. Al-arifun mereka orang wali. Karena tak bisa kenal orang ke Allah kecuali orang wali. Dan makanan kita semua setuju, semoga kita dapat barokahnya orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakat ajmal arifun engkau setuju al-arifun orang-orang yang semarifat ke Allah. Setelah setuju orang-orang wali, orang Allah aulia, orang yang kenal kepada Allah, ala istihbab khitami jamil a'mal atas sunnah bungkasna sebanyak-banyak kelakuan. Atas mensunahkan khitam min jamil amal, mengakhiri semua kelakuan. Dengan apa? Bil istighfar dan istighfar. Maka kita setelah itu kita apapun bentuk kelakuan kita, jangankan bentuk kita terjatuh ke maksud. Andai kata tidak maksiat, kita astagfirullah. Kita setelah makan astagfirullah. Dan jamil amal. Kita setelah kerja astagfirullah. Kita setelah ngajar astagfirullah. Mengapa? Karena takut pekerjaan tersebut tanpa sadar bahwa setan yaitu telah merasuki kita sehingga kelakuan kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya setuju semua orang-orang ahli makrifat, orang-orang ketuhanan bahwa mensunahkan mengakhiri semua kelakuan bil istighfar dengan istighfar. Jadi istighfar itu bukan harus kita bermaksiat, tidak. Fil hadis dalam sebuah hadis, annahu kana sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah taala akibat kulli maktubatin thalatha maratin. Yastaghfirullah taala yaitu memohon ampunan kanjeng Nabi Allah taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Akibat kulli maktubatin, yaitu setelah tiap-tiap waktu, sholat 5 waktu. Akibat kulli maktubatin, setelah tiap-tiap maktubah, sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berapa? Thalatha maratin, yaitu 3 kali. Jadi Rasulullah paling sedikit setelah sholat astagfirullah. Ini setelah sholat. Kalau satu hari satu malam Rasulullah baca istighfar 100. Ini Rasulullah. Istighfar Rasulullah 1 kali tidak akan bisa mengalahkan istighfar kita 1000 kali, tak bisa. Haji Umar baca istighfar 1000 kali, 1 juta kali lawan istighfarnya Rasulullah 1 kali aja. Tak bisa Haji Umar. Yang 1 juta istighfar bisa mengalahkan 1 istighfarnya Rasulullah. Mengapa? Karena yang keluar langsung dari kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Umar masih gelantungan. Astagfirullah, tapi Umar masih nyampe ini ke itu. Tapi Rasulullah 1 istighfar bisa mengalahkan semua makhluk sealam jagat raya. 1 istighfar. Itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah. Jadi Rasulullah, kalau kita tidak cukup 3 kali kita, karena kita orang ahli maksiat. Maksiat inilah itu, maksiat zahir, maksiat batin. Doa itu tangan kita. Maksiat yang bisa kita pandang. Maksiat batin itu maksiat yang berhubungan dengan hati kita. Iri, ujub, sum'ah, su'udon, dan sebagainya. Sedangkan Rasulullah makhluk yang paling suci,
yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salata maratin, yaitu Rasulullah baca 3 kali setelah sholat. Apa bertentangan? Tidak bertentangan. Ini setelah sholat 3 kali. Nah, 3 kali. Setelah kalau 24 jam Rasulullah baca istighfar 100. Dalam riwayat lain yaitu 70. Apa bertentangan? Tidak bertentangan. Tidak ada hadis itu bertentangan. Itu tidak ada. Jadi bisa jadi Rasulullah tersebut di 24 jam kadang baca 70, kadang 100. Yang jelas Rasulullah beristighfar. Kalau kita tidak jelas istighfar kita. Makanya minim kita tuh baca istighfar. Kalau terus Muhammad tidak bisa 100 kali, 200 kali sehari 1 malam. Nah, saat kita berjalan, di saat kita yaitu tidur-tiduran, walaupun istighfar kita masih gelantungan, tidak bisa menyatukan diri kita kepada Allah, yang minim kita ikut syariat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena istighfar tersebut perintah dari Allah, juga tasyri'an li ummati, yaitu buat peraturan Rasulullah di ummati kepada umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ikut Rasulullah dapat pahala sunnah. Juga watan banjang juga, watan banjang juga bisa memperingati, mengingat Rasulullah dengan istighfar ini dalam kepada umat ala naqsi ta'atihim, atas kekurangnya taatnya umat. Jadi fa'ulima annahu yanbaghi al-'abdi ayyukthira min al-istighfari lailan wa naharan sawa'un tadzakkara dzunuban muayyanatan aw lam yatadzakkar. Fa'ulima, maka diketahui. Kalau memang begitu jelas, fa'ulima maka diketahui annahu sungguhnya yang bagi sepantasnya lil abdi, bagi seorang hamba, semua itu hambanya Allah. Cuma pertanyaannya dihakimi atau tidak. Abduhu wa abduhu. Kalau Rasulullah abduhu wa rasuluhu. Semua nabi rasul abduhu wa rasuluhu. Tapi kita belum tentu jadi abduhu. Belum tentu diakui Allah, kamu hambaku. Ya, kita tetap ngaku, saya ini hambamu. Ya Allah, saya ini hambamu ya Allah. Tapi pertanyaannya, betulkah kita akan diakui yaitu hambanya Allah Subhanahu wa taala? Sederhananya begini, kita tuh semua santrilan bulan, tapi pertanyaan nanti di akhirat diakui atau enggak, kenal atau enggak guru kita sama kita. Itu aja pertanyaannya. Kalau kita tetap, oh kamu alumni mana? Salam bulan. Kamu alumni mana? Sarang. Pertanyaannya nanti di akhirat, kenal enggak guru kita sama kita? Kadang di dunia aja udah tidak kenal kok. Tidak kenal dunia. Saking dia ada hubungan kuat suan sama gurunda. Umpama naudzubillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari sini. Kamu siapa? Nah, kan berarti tidak kenal guru. Kalau di dunia tidak kenal, bagaimana tidak akhirat untuk kenal? Jadi kenalnya dunia itu satu bukti, insya Allah nanti juga nanti kenal di akhirat. Makanya kita terus bersambung dengan ulama-ulamanya Allah. Yang satunya tidak kenal, kita berharap yang satunya kenal. Yang satunya tidak kenal, satunya kenal. Faulima, maka diketahui annahu sungguhnya yang bagi pantas abdi, bagi seorang hamba. Jadi kita tuh jangan kepedean. Oh, saya bangga gini. Guru saya gini kok. Memang sepantasnya. Tapi pertanyaannya, guru sampai itu bangga gak kan sampean? Sebagaimana Syekh Umar bin Abdul Rahman Atos dia bangga punya itu santri Syekh Abdullah Haddad. Kalau kita itu bangga. Bangga. Oh, saya santrinya ini. Pertanyaannya, gurunya itu bangga dengan adanya sampean atau enggak? Enggak santri sampean ini. Karena yang guru yang mau bangga itu harus satu real. Satu kelompok, satu tujuan, yaitu sama-sama ibadah, tujuannya Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang bagi sepantas dari abdi, bagi seorang hamba, ayukira, yaitu memperbanyak seorang hamba minat istighfar, dari istighfar. Makanya kita sambung tujuan kita, Fatihah, doakan. Kalau kita bisa suan-suan, kalau tidak bisa kita berdoa. Kirim Yasin, kirim berdoa, kirim Fatihah. Itu caranya sambungan rohani.
Ayuksiro yaitu memperbanyak seorang hamba dari istighfar lailan malam, wa naharan dan siangnya. Ada ustadz tuh kemarin yang saya ke Madura, sampai dia sumpah, saya ustadz nggak mau ke Pontianak lagi saya. Masa ustadz saya itu masih ada orangnya curhat sama saya. Jangan menghadap kepada Allah, menghadap pada walinya Allah seperti Syekh Ahmad Bari saja. Udah kalau banyak maksiat udah tidak kenal gurunya. Ustadz itu ada. Saya ustadz gara-gara ke Pontianak, saya sering ke kafe ustadz. Sebentar liburan sebentar nih. Padahal saya tukang pijitnya ustadz. Beliau itu tukang pijitnya kadang satu. Tapi bukan Ustadz Zainul, bukan Ustadz Zainul. Itu bilang sama saya di kamar yang untuk kemarin. Setelah saya datang ustadz, assalamualaikum. Ditanya, kamu siapa? Bayangkan. Kamu siapa? Padahal dalam per bulan tuh pasti ada micit siona. Tak kenal udah saking aduk tanduk ngarace deket. Bentusa. Bayangkan. Tak kenal. Masya Allah. Semenjak itu saya bersumpah ustaz, saya nggak bakal rindu lagi ke Pontianak. Udah besar itu. Ayah saya bayang tukang pijit ustaz, berjemaah di musola. Ngaji di musola. Dalam per bulannya semenjak itu 1 tahun saya nggak pernah dipanggil oleh Bunda Ustaz untuk pijit katanya. Semenjak itulah saya sedih, bahkan saya akan pernah ke Pontianak lagi. Ya saya bilang kalau kamu tujuan ke Pontianak ziarah makam wali, insya Allah enggak positif. Tapi kalau kamu cuma hujannya perut, tujuan kamu kafe-kafe, enggak bakalan kamu kata saya. 2 ustadz tuh yang mengatakan sama saya. Satunya yang kemarin, yang kemarin ke sini, maksudnya ada ke Singkawang. Bahkan saya bilang, nanti kalau kamu ke Singkawang, jangan menginjak rumah saya kalau cuma tujuan kamu ke kafe. Saya bilang sama ustadz itu. Masih ada itu. Itu bukan ustadz yang tukang pijitnya kiai, bukan itu. Saya sudah bilang, oh saya lihat story kamu di kafe-kafe, enggak cocok kamu itu, enggak cocok seperti itu. Ya ketawa-ketawa lah. Sama ustadz itu juga tidak kenal, bayangkan. Ini 2 ini, yang satunya udahlah, bukan pijitnya, tukang pijitnya Syona. Yang satunya ini loh, 1 tahun yang dulu udah cerita. Karena yang kemarin bulan puasa, dari bulan Reba itu, pulangnya bulan puasa. Ini, misalnya, nyadap Syona, cerita di kamar saya itu. Kumpul kami itu. Oh saya kemarin yang ke Pontianak, Syona bisa tidak kenal. Ditanya kamu siapa? Buka lah Ustaz yang tadi tukang pijitnya Syona tersebut. Saya dulu pernah 1 tahun dia dipanggil oleh Syona. Bayangkan. Jadi kalau orang alim maksiat tuh agak merenggem ngarace dek. Krimisan misalnya. Makanya materi kita, tulisan kita sengaja ataupun tidak semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara Ustaz yang kemarin kesini dari Pontianak ke Singkawang curhat seperti itu, mengatakan seperti itu sama saya, Ustaz yang 1 tahun yang lebih, sekitar 2 tahun lah, yang bilang juga jangan kamu Tat. Saya tukang pijitnya dalam per bulan itu ada 1 tahun saya tidak dipanggil, bahkan di saat saya kembali suara sama Bunda ditanya kamu siapa. Ya kalau seandainya kenal bahwa Syekh Ahmad Barizi, coba pertanyaannya kamu siapa? Berarti kan tak kenal. Itu masih ada semua orangnya. Orangnya masih ada semua. Bisa saya ungkapkan. Yang pertama Ustaz Abdul Rahim. Abdul Rahim kemarin kamu untung kamu Ustaz. Kamu keponakan Ustaz Rahmadi dan pertama kali kamu ke Singkawang. Kalau 2 kalinya kamu seperti itu jangan injak pondok saya bilang gitu. Kalau ke makam-makam Ustaz Rahim itu tidak masalah. Ketawa-ketawa anak kami memang akrab. Nomor 2 Ustaz Abdul Rashid itu namanya. Kalau enggak ini Ustaz Abdul Rashid. Tapi saya tahu orangnya, takut saya keliru namanya. Yang tidak dipanggil. Ini kan iktibar, peringatan buat kita sendiri ini. Kalau mereka orang-orang bersih karena masih nyandar pesantren. Kitanya ini loh, orang-orang yang kotor. Kita bermaksiat terus. Kalau mereka bersama colokan, kita sebentar udah kenal lagi soalnya. 1 tahun terus orangnya itu kalau nggak keliru namanya Ustaz Abdul Rashid, tapi ngumpul terus dengan saya di kamar, sering melihat. Itu bilang sendiri sama saya. Bilang,
Saya mikir, kalau Ustaz aja sebentar seperti ini kata saya, lalu saya nih bagaimana yang berlumuran dosa? Cuman ketakutan saya masih kecintaan saya sama Gunda bisa kalah ketakutan saya tidak mau tahu apapun keadaan saya kalau saya menghadap sama guru itu. Jadi cinta tuh bisa mengalahkan ketakutan kita. Cinta itu. Makanya usahakan walaupun kita bukan cinta, jadilah pecinta. Kita tidak bisa cinta kepada Allah langsung. Tak bisa. Kalau sama Walid sampai tak cinta omong kosong, nggak sampai cinta kepada Rasulullah. Kalau sama gurunya saja tidak cinta omong kosong, kalian tuh akan cinta kepada Rasulullah. Karena ada tangga. Nah, ada tangga ataupun dengan kata lain bahasa Arabnya wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa'ulima maka diketahui annahu sungguhnya yang bagi persepantasnya lil abdi bagi seorang hamba ayutsira yaitu memperbanyak. Karena mengapa saya sebut namanya? Karena tidak mungkin marah. Kami aja ngomong-ngomong ngumpul-ngumpul. Ini pada waktu itu kami itu bersama dengan ustaz yang lain-lain menceritakan sebagian karomahnya beliau. Nah gitu. Nah, sebagian min karamatihi gitu. Bahkan sampai menuju ke bandara juga. Nah, Ustaz Ahya menceritakan sebagian karomahnya. Pernah mau gitu. Yang mau ngantar Lora Muhammad Khalil, yang mau tujuan ke Jakarta, itu hampir sedikit mau ketinggalan pesawat. Karena sebagian karomah beliau, alhamdulillah oleh Allah tidak. Fa'ulima maka diketahui annahu sungguhnya yang bagi orang-orang yang dekat kepada Allah itu tetap dia punya karamah dari Allah, yang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya suan kepada Syona Maimun. Semoga kita dapat barokahnya. Saya nggak punya uang itu saya. Makanya kita kalau bisa buka sejarah kita. Kalau kita sekarang punya mobil, kalau kita sekarang punya uang, kita buka sejarah bahwa kita tidak punya apa-apa. Bahkan lahir kita telanjang. Kepingin betul saya suan sama beliau kepada Syona Maimun. Saya pinjam itu sama keponakan saya. Namanya Kiptia. Kalau nggak keliru 20.000 kan 50.000. Yang mau salam, mau sungkem saya. Ini kan adat istiadatnya kita, khususnya orang Madura, umumnya para santri itu kan begitu, para santri. Ini mau suan saya. Setelah saya mau sungkem, jangan. Begini, udah bertamu. Tidak Kiai. Jangan. Saya senyum tuh. Beliau tuh senyum juga. Tahu bahwa saya itu jengaja karena oleh Naotang. Saya berharap, saya bersedekah orang-orang ketuhanan. Jadi dipaksa oleh saya tuh. Oleh beliau tidak, jangan. Cuma tidak dikasih tahu. Kak, jangan kamu oleh Naotang. Tidak begitu beliau. Lembut beliau itu. Saya suan sama beliau tuh pernah ke sarang lagi. Kan ditanya tamu, saya masih ingat itu. Begini, semoga kita dapat barokahnya beliau. Karena beliau guru kita, walaupun bukan guru kita, andai kata bukan itu. Umpama ulama itu, semua ulama itu warasatul anbiya, lebih-lebih Syona Maimun itu guru kita, kan begitu. Suan ke sarang saya pada waktu itu. Udah lama. Ditanya tamu itu. Tamu itu ditanya namanya, Bulan bin. Kamu dari mana? Umpama dari Jawa Barat Kiai umpama. Kamu dari mana? Giliran saya. Kamu dari mana? Saya Kiai dari Pontianak. Saya sendiri sama Baisi. Iya saya tahu. Langsung dia bilang, iya saya tahu. Setelah saya mau mengutarakan, saya dari Pontianak Kalimantan Barat Kiai santrinya sama Baisi. Iya saya tahu. Langsung beliau itu, ya Allah. Intinya orang-orang yang dekat kepada Allah, oleh Allah diberikan karamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ulima maka diketahui annahu sungguhnya yang bagi sepantasnya lil abdi bagi seorang hamba ayutsira yaitu memperbanyak hamba dari istighfar. Jadi 3 kali saya suan sama beliau, ketemu beliau. 3 kalinya di Mekah. Ya maksudnya ziarah makbarahnya saya. Ziarah. Mil istighfar ayuksya itu yaitu memperbanyak hamba mil istighfar dari istighfar. Lailan baik malam
Wanar dan siang, banyak-banyak kalau kita presentasi yang malam. Kalau kita bangun tidur, jangan langsung kita itu langsung berangkat untuk kerja, jangan dulu, kita tetap tenang. Kalau belum sholat ya sholat, setelah itu kita beristighfar, muji Allah. Muji Allah, beratas istighfar. Setelah itu apa kewajiban kita ya baru. Sawaun sama saja. Sawaun pada bisa sama saja. Tadzakara yaitu ingat ya hamba dunuban, ingat ke dosa. Terus kita istighfar. Wah, baik kita tuh ingat ke dosa kita yang pernah kita laluin, entah kita bohong, entah kita sakit hati, entah kita bohong ke orang, entah kita nyakitin orang lain atau makhluknya Allah. Tadzakara ingat ya hamba, sawaun tadzakara dunuban muayyanatan, sama saja, baik itu ingat seorang hamba dunuban itu dosa-dosanya muayyanatan yang ditentukan, muayyanatan yang ditentukan, umpama sebagai dosa pernah saya mencuri sandal, berarti kan nih dosa yang ditentukan, ingat saya pernah gini sampai ingat ke dosanya. Yang andai kata diperinci itu bisa satu persatu, itu namanya dunuban muayyanatan. Aulam tadzakar atau tidak ingat dengan dosanya, tetap kita beristighfar maksudnya. Baik kita dosa kita ingat ataupun tidak, tetap kita harus untuk continue istiqomah, semangat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar pintu gerbang di antara ketuhanan. Pintu-pintu gerbang menuju yaitu Allah. Wabidzalik, dengan istighfar ya'manul abdu, ya'manu aman, selamat aman, ataupun selamat al-abdu yaitu hamba, selamat min nuzulil bala'i, dari datangnya atau turunnya bencana ataupun bala. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kalau umpama kita ingin selamat dari bencana, musibah, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Limada? Dikauli ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah, dan tidak ada Gusti Allah mu'adzibahum yaitu menyiksa, Allah hum kepada ahli penduduk desa tersebut atau kampung, ay ahlul qaryah atau ay ahlul qura. Wa ma kana banta abada Allah mu'adzibahum, pada kenyiksa Allah hum de ahli desa, hum de penduduk, umpama orang Singkawang, umpama orang Pontianak ya Pontianak, umpama Kalimantan Tengah, hum yastaghfirun, hum adapun mereka ahli penduduk atau ahlul qura yastaghfirun, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan hancur satu tempat, negara ataupun perkampungan ataupun perkotaan ke penduduknya, yaitu ahli ibadah, ahli istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya bencana satu tempat, satu lokasi, dikarenakan mereka lupa kepada Allah, yaitu untuk membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga semuanya kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah zahir batin, jadi orang yang istighfar, sehingga kita dapat barokahnya orang yang dekat kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga umur kita umur barokah, anak istri kita diberikan berkah oleh Allah, ilmu titipan apapun bentuknya diberikan berkah oleh Allah. Semoga kita husnul khatimah, yang keturunan sholihin sholih sampai hari kiamat, jauh dari bala musibah zahir batinan, dan semoga hajat-hajat kita, keperluan kita dipermudahkan oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah baginda Rasul lewat para wali-walinya Allah. Begitu juga orang-orang yang minta doain sama kita, semoga terkabul hajat-hajatnya, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya semoga kita sukses selama dunia akhirat. Bihadhihi niyat wa likulli yadin salih fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab.